ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اومیکرون وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کیسز میں مسلسل اضافہ، 33 نئے مریضوں کی تصدیق کے بعد اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد 110 ہو گئی۔ طبی ماہرین کے مطابق کورونا ویکسین نہ لینے والے اومیکرون ویریئنٹ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف کورونا وائرس کے بھی ایک ماہ بعد سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں 188 نئے مریض سامنے آئے۔ کورونا کا اومیکرون ویریئنٹ شہر میں پنجے گاڑنے لگا۔ ایک دن میں 38 کیسز کی تصدیق کے بعد اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد 115 ہو گئی۔ طبی ماہرین نے واضح کیا ہے کہ کورونا ویکسینیشن نہ لگوانے والے افراد کو اومیکرون سے زیادہ خطرہ ہے۔ ویکسین جو نہیں لگواتے یہ سیویریٹی انہی کے اندر اختیار کرتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی ویکسین لگوائی ہے، اور اب تو گورنمنٹ کی بہت اچھی بات ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز بھی لگا رہے ہیں، ان کے اندر یہ کورونا ہو بھی جائے تو ان میں سیویریٹی بہت کم ہوتی ہے اور آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ دوسری طرف کورونا نے بھی پلٹ کر وار کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 188 کیسز سامنے آئے ہیں، جو ایک ماہ کے عرصے میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح بھی 3.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہریوں پر ایک بار پھر زور دیا گیا ہے کہ کورونا SOPs کی پابندی یقینی بنائیں۔ احتیاطی کورونا سے بچاؤ کا بہترین حل ہے۔ عظمت اوان، City 42۔ لاہور آلودگی کے نشانے پر باغوں کا شہر، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 90% رہا۔ شہر میں آلودگی کی شرح فیز 8 DHA 450، کوٹ لکھپت 419، گلبرگ سید مراتب علی روڈ 380، ماڈل ٹاؤن 346، ٹاؤن شپ 330، بحریہ اورچرڈ 326، عمر بلاک اقبال ٹاؤن 324 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک سے بچنے کے لیے شہری ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ فوگ اور اسموک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا جائے۔ لاہور شہر میں کینال روڈ پر ٹرام چلانے کا منصوبہ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا گیا۔ جلو تا ٹھوکر 21 سمارٹ اسٹیشنز پر ٹرام چلے گی۔ LDA نے 21 ارب سے زائد ابتدائی تخمینہ لاگت بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو DG LDA احمد عزیز تارڑ اور چیف انجینئر اسرار سعید نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ LDA حکام نے جلو سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ٹرام چلانے کا منصوبہ پیش کیا۔ منصوبے کے مطابق 22 کلومیٹر طویل لاہور کینال روڈ پر 21 اسٹیشنز تعمیر ہوں گے۔ ٹرام کی رفتار 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ بریفنگ کے مطابق ایک اسٹیشن پر ابتدائی تخمینہ لاگت 1 ارب روپے لگائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر منصوبے پر لاگت 21 ارب سے زائد آئے گی۔ لاہور کینال کے دونوں اطراف مین روڈ پر 8 فٹ چوڑا ٹریک بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے LDA حکام کو ٹرام منصوبے پر تفصیلی ورکنگ کی ہدایت کر دی ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے داخلی اور خارجی راستے کا ماسٹر پلان تیار۔ CBD کے لیے کلمہ چوک مین بولیوارڈ کی ری ڈیزائننگ اور ری اسٹرکچرنگ تجویز پیش کر دی گئی۔ کلمہ چوک سے CBD میں داخلے کے لیے زیر زمین انٹرنس اور ایگزٹ ہوگی۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کی جانب سے تیار کیے گئے ماسٹر پلان میں کلمہ چوک سے CBD میں داخلے اور باہر آنے کے لیے زیر زمین انٹرنس ایگزٹ ہوگی۔ داخلی اور خارجی راستوں کی ڈیزائننگ پر مشتمل 3D ویڈیوز تیار کر لی گئی ہیں۔ سینٹرل بزنس میں داخلے کے لیے انڈر گراؤنڈ ریمپ 1 استعمال ہوگا۔ باہر آنے کے لیے زیر زمین بیسمنٹ ریمپ 2 استعمال ہوگا۔ داخلی اور خارجی راستوں کے لیے زیر زمین 2 منزلیں بنائی جائیں گی۔ CBD کی انٹرنس پر انڈر گراؤنڈ پارکنگ ایریا بھی ہوگا۔ انٹری کے مقام پر 8 گریڈ گرین ایریا لینڈ اسکیپنگ کی جائے گی۔ CBD کے ماسٹر پلان کنسلٹنٹ ایشین کنسلٹنگ نے پلان پیش کیا، جسے منظور کر لیا گیا۔ داخلی اور خارجی راستوں کو مین بولیوارڈ سے ملانے کے لیے سڑکوں کو ضم کیا جائے گا۔ کلمہ چوک اور سینٹر پوائنٹ کی ریماڈلنگ بھی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پلان میں ابتدائی لاگت کا تخمینہ 4 ارب سے زائد کا لگایا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے قومی صحت کارڈ منصوبے کا آغاز وزیر اعظم عمران خان، میاں نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب اور مریم نواز شریف یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے اہل قرار دیے گئے۔ قومی صحت کارڈ جہاں ہر شہری کو ملے گا، وہیں ملک کے وزیر اعظم عمران خان بھی یہ سہولت پانے کے اہل ہیں۔ وزیر اعظم بطور خاندان سربراہ بما 2 افراد قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف بما 1 فرد قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بطور خاندان سربراہ بما 4 افراد قومی صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز شریف بما 3 افراد صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں۔ تمام افراد کا قومی شناختی کارڈ نمبر 8500 پر بھیجا گیا، جس نے باقاعدہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ تمام افراد قومی صحت کارڈ کے تحت حکومت کے پینل میں شامل اسپتال سے مفت علاج معالجے کی سہولیات لے سکتے ہیں۔ سردی بڑھتے ہی گرم مسالوں کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ 12 مسالوں کی قیمتوں میں 1200 روپے کلو تک کا اضافہ۔
کالی مرچ، زیرہ، لونگ، الائچی، دار چینی اور دیگر مسالے مہنگے ہو گئے۔ غریب کے لیے قورمہ، بریانی اور پرتکلف کھانے خواب ہو گئے۔ مہنگائی نے غریب سے سوپ کا مزہ اور بریانی کا چسکا بھی چھین لیا۔ 12 مسالوں کی قیمتوں میں 1200 روپے کلو تک کا اضافہ ہو گیا۔ کالی مرچ، زیرہ، لونگ، الائچی، دار چینی اور دیگر مسالے مہنگے ہو گئے۔ سفید زیرہ 200 روپے کلو مہنگا، پرچون میں 700 روپے کلو ہو گیا۔ کالی مرچ اکبری منڈی میں 1000، پرچون میں 1200 روپے کلو۔ لونگ 300 روپے اضافے کے ساتھ 1900 روپے کلو ہو گئے۔ سرخ مرچ کے دام بھی 180 روپے بڑھ گئے، 450 روپے فروخت کی جانے لگی۔ خشک آلو بخارا پرچون میں 700 سے 800 روپے کلو بکنے لگا۔ املی کے دام 180 سے بڑھ کر 300 روپے پر جا پہنچے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں کاروبار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر چیز میں کالی مرچ دیکھ لیں، پہلے 800 روپے کلو تھی، 1400 روپے کلو ہوگی۔ زیرہ 400 روپے کلو تھا، 700 روپے کلو ہو گیا۔ سرخ مرچ سے سستی ہے، بغیر ہر چیز مہنگی ہے۔ سبز الائچی کی قیمت میں 1200 روپے اضافہ، 4500 کی کلو۔ بادیان کا پھول 900 روپے اضافے سے 1800 روپے کلو ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مسالہ جات مہنگے ہونے سے غریب کے لیے قورمہ، بریانی اور پرتکلف کھانے خواب ہو گئے۔ جو حکومت موجودہ ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، غریب آدمی کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حالات ہیں، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مسالہ جات کی قیمت جو ہے وہ آدھا دھند ایک دم بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ آٹا، دال، چینی، گھی، سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی کا دندناتا پھر رہا ہے، کوئی پریشان حال نہیں، عوام پریشان ہے۔ ہم غریب آدمی 900 روپے لے گا جو، وہ کیا کرے گا؟ 4 بچے ہیں، پڑھانا بھی ہے ان کو، کرایہ بھی دینا ہے، خرچہ بھی کرنا ہے، کیا کریں گے بتائیں آپ؟ مسالہ جات کے ریٹس بڑھنے سے جہاں غریب آدمی کے لیے کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے، وہیں ان کے لیے بچوں کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ وزراء کے لیے چمکتی دمکتی نئی عالیشان گاڑیاں بنیں گی۔ پنجاب حکومت نے حکم دے دیا، ٹویوٹا انڈس کو کروڑوں بھی مل گئے۔ پنجاب حکومت نے وزراء کے لیے 46 گاڑیوں کا آرڈر دیا ہے۔ محکمہ S&GAD نے وزراء کی گاڑیوں کا حتمی آرڈر ٹویوٹا انڈس کو جاری کر دیا ہے۔ کیبنٹ کمیٹی نے وزراء کے لیے گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے 1 کروڑ 8 لاکھ روپے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ پنجاب حکومت نے کل 21 کروڑ روپے ٹویوٹا انڈس کو جاری کیے ہیں۔ وزراء کو نئی گاڑیاں ملیں گی اور پرانی گاڑیاں ٹرانسپورٹ پول میں رکھی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کے پاس گاڑیوں کی شدید قلت ہے۔ لیسکو نے موبائل ایپ لیسکو لائٹ متعارف کرا دی۔ اب صارفین گھر بیٹھے بجلی کے کنیکشن کی درخواست دے سکیں گے۔ موبائل ایپ کے ذریعے شکایات کا اندراج بھی کرایا جا سکے گا۔ بجلی کے کنیکشن کا حصول ہو یا شکایات کا اندراج، صارفین کو لیسکو کے دفاتر جانے کی جھنجھٹ سے چھٹکارا مل گیا۔ لیسکو نے موبائل ایپ لیسکو لائٹ متعارف کرا دی۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر سید ظہور حسن، لیسکو چیف چودھری محمد امین، جی ایم ٹیکنیکل عزیز الرحمان، ڈائریکٹر آپریشن شاہد حیدر، ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر، کمپنی سیکرٹری اویس یاسین اور ڈی جی ایڈمن میاں افضل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر سید ظہور حسن نے کہا کہ صارفین کو سہولتیں فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ کسی ایک کو بلیم کرنا کہ جی مینجمنٹ کا قصور ہے یا بورڈ کا ایک بنیادی کام ہے، اور اگر وہ کام وہ نہیں کرتے تو وہ بورڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا کام ہے کہ پراپر پروسیس اور پروسیجر فالو ہو، اور جو کسٹمر ہے، جو مین سٹیک ہولڈر ہے، اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو۔ اس میں اگر کئی دفعہ اس پروٹیکشن میں کچھ دیر ہو جائے گی، اگر آپ نے کوالٹی انشور کرنی ہے، اگر آپ نے صحیح پرائس لینی ہے تو اس میں کئی دفعہ کچھ دیر ہو جائے گی۔ لیسکو چیف چودھری محمد امین نے بتایا کہ کمپنی کے لائن لاسز میں کمی جبکہ ریکوری میں بہتری آئی ہے۔ پروسیس ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کی اپلیکیشن ہمارے پاس آ گئی ایکسٹینشن آف لوڈ کی، جس کی اپلیکیشن آ جاتی ہے اس کو ہم لوڈ الاؤ کر رہے ہیں۔ آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ سسٹم میں گنجائش نہیں ہے، سسٹم میں ہماری گنجائش ہے، اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سسٹم میں گنجائش 10,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہے، اور ہم میکسیمم جو ہے گرمیوں میں 5,000 سے اوپر 5,007 میگا واٹ تک ہم گئے ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور لیسکو چیف نے لیسکو امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی نے ایسی کوئی سوسائٹی نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی اور لیسکو کے نام سے سوسائٹی بنا سکتا ہے۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ شہر میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نصب بجلی کے کنیکشن منقطع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمپنی نے تمام آپریشن ونگ کے دفاتر کو فارم ہاؤسز اور ٹیوب ویلز کے کنیکشنز کی بنیاد پر بننے والی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیمز کی فہرست مرتب کر کے ہیڈ کوارٹرز بھجوانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔
शहर की गैर मंजूर शुदा स्कीम से लेस्को मुलाजमीन की मिली भगत से कनेक्शन लगाए गए, ताहम कनेक्शन को मंजूर शुदा ब्लॉक में मंजूर करके गैर कानूनी तौर पर एक्सट्रैक्शन हासिल की गई और सैकड़ों मीटर सर्विस केबल बिछाकर गैर कानूनी कनेक्शन से बिजली इस्तेमाल होने लगी। कंपनी के नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और साउथ सर्कल में ऑपरेशन किया जाएगा और कनेक्शन मुनक़ता करके मुलव्विस लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब कंपनी में नादहिंदा प्रॉपर्टीज को तामीर नो करके कनेक्शन देने की निशानदेही की गई। डेड डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टीज पर नफ्स कनेक्शन में मुनक़ता करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। इलाज मुआवजे के आला मेयार के हुकूमती दावे ठुस। शहर की अहम तरीन इलाजगाह मुरम्मत और देखभाल से महरूम है। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की टपकती छतों को मुरम्मत नहीं किया जा सका। छत टपकने से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स का सर्जरी करना मुहाल हो चुका है। शहर की बड़ी और अहम इलाज का सर्विस अस्पताल बद इंतजामी से दो चार हो चुकी है। सर्विसेज अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने का संगीन मसला हल न हो सका। ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने से डॉक्टर्स को सर्जरी में मुश्किलात का सामना है और ऑपरेशन थिएटर में सफाई भी मुतासिर हो रही है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से बारहा आगाह करने के बावजूद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन थिएटर की टपकती छत को तहाल मुरम्मत नहीं किया जा सका। अभी आपको बताएं, बीडन रोड पर मजदूरों का उजरत में इजाफे के लिए एहतजाज। मजदूरों ने कम अज कम जौमिया उजरत 1000 रुपए करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने एहतजाज खत्म कराया तो मजदूरों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। बीडन रोड पर शीशा, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। उजरत में इजाफे के लिए मजदूरों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें 10 घंटे काम की बामुश्किल 800 रुपए उजरत मिलती है, जिसमें घर का गुजारा नहीं होता। इससे हमारा अखराजात नहीं पूरे होते, हम पिस रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। मुतालबा हमारा यही है कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। मजदूरों का कहना था कि एक साल में महंगाई 100% बढ़ गई, जबकि इनकी आमदन में 1 रुपया भी इजाफा नहीं हुआ। उन्होंने कम से कम उजरत 1000 रुपए करने का मुतालबा किया। बस हमारी इनसे दुकानदार से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी सिर्फ जो है ना लेबर बढ़ाई जाए। महंगाई किधर की किधर चली गई है, डबल रेट पे चली गई है। ठीक है, आज से 6 साल पहले लेबर थी, मैं कहता हूँ कि आज भी वही लेबर है। पुलिस ने मजदूरों का एहतजाज खत्म करा दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। एफबीआर के किन किन अफसरान के पास दोहरी शहरियत है? एफबीआर का कौन कौन सा अफसर कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है? इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान की गैर मुल्की शहरियत और कंसल्टेंसी फराहम करने की तफसीलात तलब कर ली गई। तमाम मेंबर्स, डायरेक्टर जनरल्स, चीफ कमिश्नर्स, कमिश्नर अपील्स को कल तक मालूमात फराहम करने के लिए परफॉर्मा भिजवा दिया गया। एफबीआर ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरों की गैर मुल्की शहरियत की तफसीलात तलब कर ली हैं। एफबीआर को राना इब्रार खालिद नामी शहरी ने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत नोटिस भेजकर मालूमात मांगी थी, जिस पर एफबीआर ने लाहौर समेत मुल्क भर में टैक्स दफातर के चीफ कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया है। एफबीआर ने खातून अफसरों की दोहरी शहरियत रखने वाले शोहरों, मर्द अफसरान की दोहरी शहरियत रखने वाली बेगमात की तफसीलात भी मांग ली हैं। एफबीआर ने हदायत की हैं कि तमाम चीफ कमिश्नर्स, डायरेक्टर जनरल्स कल तक मालूमात फराहम करने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ अदारों में डेपुटेशन पर किए गए इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान से मुताल्लिक मालूमात भी कल तक भिजवाने की हदायत की गई हैं। एफबीआर ने एनजीओज और मुख्तलिफ इदारों को कंसल्टेंसी फराहम करने वाले अफसरों की तफसीलात भी मांगी हैं। पार्लियामेंटेरियंस और अरकान असम्बली की टैक्स तफसीलात सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2000 रुपए और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने 1000 रुपए टैक्स जमा करवाया। एफबीआर ने साल 2019 की पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने 98,54,459 रुपए इनकम टैक्स जमा कराया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 10,28,000 रुपए इनकम जाहिर करके सिर्फ 2,000 रुपए टैक्स अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 82,42,662 रुपए और हमजा शहबाज ने 71,04,209 रुपए इनकम टैक्स अदा किया। सूबाई वुज़रा फयाजुल हसन चौहान और मुराद रास ने 2,000 रुपए इनकम टैक्स जमा करवाया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, हाशिम रजा जिलानी, शमशान बुखारी, सैयद रफाकत, सुहेल शौकत भट्ट, सरदार मोहसिन नगारी और आमिर नवाज ने 1,000 रुपए टैक्स अदा किया। टैक्स गोशवारे जमा कराने में अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वुज़रा हमाद अजहर और शफकत महमूद ने भी टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए।
अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की अक्सरियत ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए। लाहौर से मुंतखब वफाकी वज़रा हमाद अजहर और शफकत महमूद ने गोशवारे जमा नहीं कराए। अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर, समीउल्लाह खान, गजाली सलीम भट्ट, मुश्तबा शुजाउर रहमान, चौधरी शहबाज अहमद, मियाँ मरहूब अहमद, बिलाल यासीन, चौधरी अख्तर अली, मलिक गुलाम हबीब अवान, मलिक मोहम्मद वहीद, सुहेल शौकत भट्ट, रमजान सिद्दीक भट्टी, राना मशहूद अहमद खान, चौधरी अख्तर हुसैन, कर्नल रिटायर्ड राना तारिक, सरफराज हुसैन खोखर ने भी ताहाल इलेक्शन कमीशन को गोशवारे जमा नहीं कराए। शहर भर में लंडे के सामान से लदी रेहड़ियों की भरमार है। हाजी कैंप रेलवे स्टेशन, निस्बत रोड, वहादत रोड, क्रीम ब्लॉक, इचरा, बागबापुरा समेत छोटे बड़े बाजारों में रेहड़ी बांध सरगर्म है। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। उधर शालामार इंतजामिया ने नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब गैर कानूनी सोमवार बाजार भी खत्म करवा दिया। सर्दियों में लंडे की अशिया की फरोख्त का रुझान बढ़ जाता है। शहर के जिस बाजार और शाहरा का जायजा लें तो रेहड़ियों की भरमार नजर आती है। हाजी कैंप रेलवे स्टेशन, निस्बत रोड, वहादत रोड, क्रीम ब्लॉक, बागबानपुरा बाजार समेत छोटे बड़े बाजारों में रेहड़ी बांध गर्म कपड़े, जर्सियां, जैकेट्स और जूते फरोख्त करते दिखाई देते हैं। अवाम को सस्ती अशिया की सहूलत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर होती है। इचरा बाजार में तजावुजात की भरमार ने सार्फिन और ताजरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। पैदल चलने वालों को भी बमुश्किल रास्ता मिलता है, जबकि इंतजामिया भी तजावुजात माफिया के आगे बेबस है। दूसरी तरफ तहसील शालामार इंतजामिया ने नवाज शरीफ इंटरचेंज के करीब गैर कानूनी सोमवार बाजार खत्म करा दिया। इंसदादे तजावुजात टीमों ने फट्टे, रेड़ियां, चारपाइयां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियां ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनती हैं। हाई कोर्ट में कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालत का सेक्रेटरी तालीम के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस शाहिद वहीद ने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से कहा, क्या रोड मैप बना है? रिपोर्ट में तो भर्तियों का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग का ही जिक्र है। आपने 70,000 असातिज़ा की जरूरत का जिक्र किया था। रिपोर्ट में कैबिनेट का फैसला शामिल करें और बताएं कब तक असातिज़ा की भर्तियां कर रहे हैं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया, 1900 असातिज़ा की भर्तियां कर रहे हैं। 64,000 असातिज़ा हमारे पास हैं। 27,000 असातिज़ा कुरान पढ़ाने के लिए आमादा हैं। वसाइल की कमी के बायस अभी उन्हीं असातिज़ा से काम लेंगे। अदालत ने केस जुमेरात तक के लिए मुलतवी करते हुए जामिया रिपोर्ट तलब कर ली है। दरखास्त गुजार की जानिब से कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान एक्ट 2017 के तहत तालीमी इदारों में कुरान पाक की तालीम को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने के अदालती हुक्म पर अमल कराने की अपील की गई है। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहकाम चौक की तोसी के हवाले से मजीद अराजी एक्वायर करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने अवार्ड जारी करने के मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। जिससे शाहिद वहीद ने कहा कि अवार्ड जारी हो चुका है, जिसे एतराज हो वो मुतलका फॉर्म पर चैलेंज कर सकता है। हाई कोर्ट ने MBBS 4th ईयर के तालिबे इल्म को 4 जनवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात में शिरकत की मशरूत इजाजत दी थी। तालिबे इल्म नजीबुल्लाह फीस जमा न कराने पर इम्तिहान देने से महरूम हो गया था। अदालत ने 15 रोज के अंदर फीस जमा कराने की हिदायत की। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLM के दाखिलों के हवाले से मेरिट लिस्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरिट लिस्ट में कानूनी ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। अदालत ने दाखिले रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। सैनिटरी का खराब सामान वापस न करने पर सारिफ अदालत ने सैनिटरी कंपनी और डीलर से जवाब तलब कर लिया। मॉडल टाउन के रिहायशी अहमद महमूद ने 5 लाख हर्ज जाने का दावा दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसने फिरोजपुर रोड से 1 लाख मालियत का सामान लिया था, नाकिस क्वालिटी के बावजूद उसे तब्दील नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात। सियासी उमूर और अमन अमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शेख रशीद कहते हैं कि मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की। इस मौके पर रावलपिंडी में फलाह आमा के जारी मंसूबों पर पेशरफ्त पर बातचीत हुई।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मुनस इलाही की वजीर आला ऑफिस आमद। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन और फलाह आमा के मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली ने वर्किंग रिलेशनशिप को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। इस मौके पर सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। और अभी आपको बताएं, गवर्नर चौधरी सरवर से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने मुल्क व कौम के मुफाद में कानून साजी में सेनेट के किरदार को सराहा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर से मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सरवर ने कहा, वजीर आजम की क़यादत में हुकूमत पार्लियामेंट को मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। मुस्लिम लीग नून NA 133 टाउनशिप ऑफिस में इजलास हुआ। सदारत MNA अली परवेज मलिक ने की। कारकुनान की शिरकत। अली परवेज मलिक का कहना था कि नए साल के मौके पर अवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून NA 133 टाउनशिप मरकजी ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। NA अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में लीगी कारकुनान शरीक हुए और हल्के में मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। DC लाहौर की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पहली बार टाउन हॉल आमद। अफसरान से मुलाकात की। टाउन हॉल के दफातर खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर पहली बार टाउन हॉल पहुंचे। टाउन हॉल आमद पर चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर अली अब्बास बुखारी समेत दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया और शहर की म्यूनसिपल सर्विसेज के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उमर शेर चट्ठा का कहना है कि बतौर DC शहर के मसाइल पर पहले से आगाह हूँ। शहर में बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए सर तोड़ कोशिशें करेंगे। शहर में स्ट्रीट लाइट्स, पैचवर्क, तजावुजात, नक्शाजात, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की फराहमी समेत दीगर सर्विसेज की बेहतर अंदाज में फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद मुंतजर मेहदी ने शहर की मुख्तलिफ मसरूफ शाहराहों का दौरा करते हुए ट्रैफिक की रवानी और इंतजामात का जायजा लिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास, गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, मॉल रोड, केनाल रोड, डिफेंस और पुराने एयरपोर्ट का दौरा किया। और अभी आपको बताएं कि चंबल के मर्ज में मुब्तला तमाम मरीजों के लिए खुशखबरी है। गुलाब देवी हस्पताल के रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज मुमकिन हो सकेगा। चंबल की बीमारी में मुब्तला मरीज का इलाज के बारे कहना था कि इस बीमारी की वजह से माजूर हो गया था, इलाज के बाद चल फिर सकता हूँ। इस मौके पर प्रोफेसर हसीब अहमद खान ने कहा कि मर्ज की बरवक्त तशखीस हो जाए तो सारी जिंदगी की माजूरी से बचा जा सकता है। और अभी आपको बताएं, ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल पाकिस्तान चैप्टर के ओहदेदारों का चुनाव। पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी को सदर मुंतखब कर लिया गया। ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल पाकिस्तान चैप्टर के ओहदेदारान का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफीक कुरैशी को सदर, कामरान अमीन मलिक को सीनियर नायब सदर, सीनियर मियाँ अतीक को सीनियर नायब सदर, ईद मोहम्मद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुकर्रर हो गए। इसी तरह रिजवान गनी को ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल पाकिस्तान चैप्टर को चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर, मियाँ तारिक जावेद को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब और गुल शेर अफगन को सदर सरगोदा डिवीजन मुंतखब कर लिया गया है। मारूफ मुसन्निफ और हिदायतकार खलीलुर रहमान करमल के साहबजादे आबी खान मैमूना जुनेद को ब्याह कर ले आए। बारात में अदाकारा रीमा खान समेत फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर और बिलाल चौधरी ढोल की थाप पर भंगड़ा डालते रहे। मारूफ मुसन्निफ और हिदायतकार खलीलुर रहमान कमर के साहबजादे आबी खान मैमूना जुनेद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। NFC हाउसिंग सोसाइटी में खलीलुर रहमान कंवर अपने साहबजादे की बारात लेकर पहुंचे। शादी की तकरीब में चौधरी जुनेद इकबाल, अख्तर अली चौधरी, चौधरी मुसरत अली, सुफियान अख्तर और चौधरी उस्मान अख्तर शरीक हुए।
आमिर जैकब मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट ग्रुप मरहले के मैचेस जारी हैं। सरकारी अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत कर रही हैं। निश्चय पाक जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले मैच में डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस मोहम्मद तौकीर ने कामयाबी हासिल की। फातेह जोड़ी ने चौधरी फरगाम तूर और साबिक चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सुहेल मसूद की जोड़ी को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में डीजी बैतुलमाल मुदस्सिर आज़म मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने राना इरफान और अदाकार कैसर पिया की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। नेशनल वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट दिफाई चैंपियन आमिर केबल्स ने आफ्ताब करशी को 122 रन से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। टेस्ट क्रिकेटर ज़हूर इलाही की शानदार सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार पाए।